हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा +2 सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस बा पिला माने राजनीति विज्ञान 2026 बोर्ड एग्जाम पे पिला माने 2026 बोर्ड एग्जाम पे सिलेक्शन 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न पिला माने सिलेक्शन 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न 2026 पे बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आज आनी पिला माने बहुत पिला कौन करथिले ना पिला माने बहुत पिला मेसेज करथिले कि सर पॉलिटिकल साइंस रो सब यूनिट रो समस्त यूनिट रो लॉन्ग क्वेश्चन आणंतु समस्त यूनिट रो लॉन्ग क्वेश्चन आणंतु तांको पई पिला माने बहुत गुरुत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन आनी पिला माने लॉन्ग समस्त यूनिट रो लॉन्ग क्वेश्चन मिनिमम 9 टी क्वेश्चन पिला माने आनी ताहा बहुत गुरुत्वपूर्ण 2026 रो बोर्ड एग्जाम पई तो पिला माने आमे देखिबा जे +2 सेकेंड इयर रो 2026 रो बोर्ड एग्जाम पई 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न पत्र तो पिला माने एबे आमे देखिबा जे पॉलिटिकल साइंस रो प्रश्न शैली केमिति अछि पॉलिटिकल साइंस रो प्रश्न शैली केमिति अछि ता आमे देखिबा तो पिला माने प्रथमे देखिबा +2 सेकेंड इयर रो पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान रो बोर्ड एग्जाम रे पिला माने 6 टी 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न देइथिबो सेथिरु हमकु 3 टी प्रश्न रो उत्तर देबाकू पड़िबो तो पिला माने एठी भलो से देखो ना +2 सेकेंड इयर रो 2026 बोर्ड एग्जाम पे पिला माने 2026 बोर्ड एग्जाम पे पिला माने 6 टी 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न देइथिबो ना केतोटी देइथिबो ना 6 टी 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न देइथिबो सेथिरु हमकु 3 टी करबाकू पड़िबो तो पिला माने एठी भलो से देखो 4 टी किबा 5 टी करिवो नाही किबा 6 टी पिला माने करिवो नाही मात्र 3 टी प्रश्न रो उत्तर ही देबाकू पड़िबो तो पिला माने 8 गुणन 3 इक्वल टू पिला माने केते ना 24 मार्क एठू आमे पाइबा तो पिला माने 3 टी जदी 8 मार्क या प्रश्न आमे लिखिबा तेबे 24 मार्क पिला माने पाइबा तो पिला माने एबे आमे देखिबा ना ना केउ यूनिट रो केते प्रश्न आसीबो ता पूर्व पिला माने जे माने भी हमरो +2 व्हाट्सएप ग्रुप रे हमरो +2 व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड होई नांती से माने किपरि ऐड होई परिबे ना एही वीडियो रो पिला माने कमेंट बॉक्स रे एही वीडियो रो कमेंट बॉक्स ओपन करंतु एवं सेठारे पिला माने समस्तंक ऊपर पिला माने समस्तंक ऊपर पिला माने गोटे लिंक टी दिया आइछि ताहाकू क्लिक करी हमरो +2 व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड होई जानतु तो पिला माने एही कमेंट बॉक्स ओपन करी सेथिरे गोटे पिला माने लिंक टी दिया आइछि सेही लिंक को क्लिक करी हमरो +2 व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड होई जानतु तो पिला माने प्रथमे देखिबा जे यूनिट 2 रु केतोटी लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो तो पिला माने हा समस्तंक थारु गुरुत्वपूर्ण पिला माने एटा जानितिले पिला माने परीक्षा रे बहुत सहज हेबो तो पिला माने प्रथमे देखो ना एठी कहिछि यूनिट 2 रु पिला माने 2 टी 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न आसीबो ना केतोटी आसीबो ना 2 टी प्रश्न आसीबो तापरे पिला माने देखो यूनिट 3 रु पिला माने केतोटी आसीबो ना यूनिट 3 रु मध्ये 2 टी 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न आसीबो भलो से देखो पिला माने 2 टी एवं यूनिट 3 रे कोन कहिछि पिला माने देखो ना यूनिट 3 रु 1 टी 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न आसीबो पिला माने एठी भलो से देखो ना यूनिट 3 रु गोटिए मात्र 8 मार्क प्रश्न आसीबो तापरे पिला माने देखो यूनिट 4 सरी पिला माने हां पिला माने यूनिट 4 रु पिला माने ना केतोटी आसीबो ना यूनिट 4 रु 1 टी 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न आसीबो पिला माने एथि टिके टाइपिंग मिस्टेक होइछि एटा हेबो पिला माने यूनिट आईवी एवं एटा हेबो पिला माने यूनिट वी तो पिला माने यूनिट आईवी रु पिला माने गोटिए आसीबो एवं यूनिट वी रु पिला माने गोटिए आसीबो तो पिला माने एथि भलो भाबरे देखो ना हमें केउ यूनिट पढिबा ना पिला माने आमे यूनिट 2 जदी पढिबा ना 2 टी 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न आसीबो बहुत इंपोर्टेंट पिला माने यूनिट 2 टी पॉलिटिकल साइंस रो यूनिट 2 बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने यूनिट 2 एवं यूनिट 3 रु मध्ये पिला माने 2 टी 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न आसीबो पिला माने यूनिट 2 एवं यूनिट 3 एही दुईटी मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने एही दुईटी यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने समस्तंक ठारू बहुत गुरुत्वपूर्ण एही दुई यूनिट रु जदी आमे लॉन्ग क्वेश्चन पढिबा तेबे निश्चित भाव रे एग्जाम रे 24 रु पिला माने 23 किंबा 22 निश्चित भाव रे पाई परिबा 23 किंबा 22 निश्चित भाव रे पाई परिबा एही दुई यूनिट रु पिला माने एही दुई यूनिट रु जदी आमे लॉन्ग क्वेश्चन पढिबा निश्चित भाव रे मार्क पाई परिबा तापर पिला माने यूनिट 4 ना यूनिट 4 रु पिला माने गोटी आसीबो यूनिट 4 पिला माने एटा यूनिट 4 रु गोटी आसीबो यूनिट 5 रु गोटी आसीबो तापर पिला माने आमे देखिबा ना समस्त लॉन्ग क्वेश्चन प्रथमे लॉन्ग क्वेश्चन टी देखो ना एठी कहा जायछि पिला माने देखो ना प्रश्न नंबर 1 यूनिट 2 रो पिला माने प्रश्न नंबर 1
କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କର। ଅଲରେଡ଼ି ପିଲାମାନେ ଏହି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି। ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ କରିକି ଏହି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା 2023 ମସିହାରେ ଦେଖ, 2023 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, 2021 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 2019 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଅଛି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲା ଦେଖ ନା ପୌରପାଳିକାର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଲୋଚନା କର। ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି। ପୁରା ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, 99% ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏହା ଦେଖ ପୌରପାଳିକାର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ 2024 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା, 2022 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 2014 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭଲସେ ବୁଝ ନା, 2022ରେ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାମାନେ 2024ରେ ଆସିଛି, ତା 2 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ 2026 ନା 2026 ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖି ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଏହା 2026 ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକିନା 2022, 2024 ଏବଂ 2026। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା। ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା କେବଳ ଆଖି ବୁଲେଇ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ, ଏହା ପଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ନା, ଏହା 2023 ମସିହାରେ ଖାଲି ଆସିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ବି ସରିଛି ଏବଂ ଏବେ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 3। ୟୁନିଟ୍ 3ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଦେଖ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ପିଲାମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ? ଏହା ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2022 ମସିହାରେ କେବଳ ଆସିଥିଲା, 2022 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଏବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 3ର ପିଲାମାନେ ଏହା ୟୁନିଟ୍ 3ର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ତ ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲେଖ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା 2021 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ବହୁତ 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 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ବହୁତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏହା ପଢ଼ିବ। ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଏହା 2023 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ୟୁନିଟ୍ IV ମାନେ ୟୁନିଟ୍ 4। ୟୁନିଟ୍ 4ରୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନମାନେ। ତ ୟୁନିଟ୍ 4ରୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଚନା କର। ବହୁତ ବହୁତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, 99% ପଢ଼ିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନା ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ 2025ରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଚନା କର। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏହାର ନୋଟ୍, ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା 2024 ଏବଂ 2022 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ନା 2022, 2024 ଏବଂ 2026 ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ବହୁତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ 2026 ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନା ନେକ୍ସଟରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ କହିଛି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ନା ପିଲାମାନେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା 2020 ମସିହା, 2018 ମସିହା, 2014 ମସିହାରେ ଆସିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନା କାହିଁକି ନା 2014ରୁ ପିଲାମାନେ 2018 ଗତ 4 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି। ତା ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2020
2020 4 ପିଲାମାନେ 24 ପିଲାମାନେ 24 ଆସିବା କଥା ପିଲାମାନେ 26 ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ 26 ମସିହାରେ 2026 ମସିହାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ ଭି ନା ୟୁନିଟ୍ ଭି ଶେଷ ୟୁନିଟ୍ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ ଭିରୁ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଣିଛି ତ ପିଲାମାନେ ମାନବ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ନା ମାନବ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖ ନା ଏହା 2024 ମସିହା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 2020ରେ 2018ରେ ଆସିଥିଲା 2018 2020 ଏବଂ 2024ରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥିଲା ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନା ମାନବ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ୟୁନିଟ୍ 2 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 3କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ସମସ୍ତ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ସେଠୁ ପିଲାମାନେ ସେହି ଦୁଇଟି ଯଦି ପଢ଼ିଦେବ ପିଲାମାନେ ସେହି ଦୁଇଟି ଯଦି ୟୁନିଟ୍ ପଢ଼ିଦେବ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏହି 2 ୟୁନିଟ୍ରେ ହିଁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତ ଅଛି ଏହି 2 ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ପଢ଼ି ଦେଇପାରିବ ତ ପିଲାମାନେ 3ଟି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ ତ ଏବେ ଆମର ଏହି ୟୁନିଟ୍ 4 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 5 ପଢ଼ିବାର କ'ଣ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 4 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 5 ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ଚଲିବ ୟୁନିଟ୍ 3 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 2ଟା ୟୁନିଟ୍ 2 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 3ଟା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିନିଅ ଭଲସେ ପଢ଼ିନିଅ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଏବଂ ଏହି ୟୁନିଟ୍ 2 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 3ରୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିନେବ ତ ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଉଥରେ ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଏବଂ ଖାତାରେ ପିଲାମାନେ ଖାତା ବାହାର କରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିନିଅ ଏବଂ ପଢ଼ ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୌରପାଳିକାର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କର ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ୟୁନିଟ୍ 3ର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ ଆଇଭିରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଚନା କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କହିଛି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ ଏଠି କହିଛି ମାନବ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଏହାର ନୋଟ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବି ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରି ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଆଣିବି ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ପଢ଼ିନିଅ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 6ଟି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ଏଠି ତ ପିଲାମାନେ 6ଟି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ଆପଣମାନେ 3ଟି ଲେଖିବାର ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 24ରୁ ପିଲାମାନେ 22 କିମ୍ବା 23 ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିପାରିବ।